ભૈયા મેરે કે બંધન નાસ્તા ના કરવાનું એ નાચવા તમારે ગાવાનું મારે હવે જીવવું નહીં મૂકવું જ બની ગયું હું આત્મહત્યા કરી એવું મને બહુ મગજમાં આવતું હતું પણ પછી આ યુટ્યુબમાં ધ્યાનથી આવી ને ત્યારથી મારા મગજમાં પોઝિટિવ વિચાર આવવા લાગ્યા હા જ્યારના લતાબેનના સંપર્કમાં આવીને ત્યારે મારા સપોર્ટર વધવા માંડ્યા એટલે તો સ્પેશિયલ આવી હા જે સપોર્ટ થાય કરીશું મારા બા છોલી નતા શકતા તો મેં એના પપ્પા દેખો છોલવા માંડ્યા બાને હેલ્પ કરાવી તમે બનાવો એટલી લઈ લઈશું તો મેં એના પપ્પા જાતે બનાવી રહ્યા જુઓ મકાઈ So you're surprised welcome to my new vlog. अभी देखो मम्मी का दीदी का कर रही है हम तो ना लिए ના બાકી तुम्हारा बाकी है हमारा तो हो गया साथ का ब्लॉग शूट कर रहे हैं मैं कैमरा में चाहे करते हैं मम्मी के बस करते क्या कर रही है मम्मी भाई क्या कर रही हो हम बर्तन घिस रहे हैं देखिए बर्तन घिस रहे हाँ तो गाइस आज तो मेन ने ब्लॉग की शुरुआत की हम तो देखो बर्तन घिस रहे हैं अभी खाना वाना खा के बाद में कहीं घूमने जाएंगे नहीं मीर जैनम आ गया है गाइस जैनम भी आ गया देखो ए जैनम मन वहां जोड़ा है वो तो पूरा देखो ये ज़ॉम्बी आया है क्या ज़ॉम्बी आया શું કરો છો अच्छा ऐसा है मीर भाई चिंगम खा रहे हो क्या पक्का मामा तो भी रेडी हो रहे हैं चलो तो फिर जाते हैं खाना खाने चलो जो अच्छी मस्ती कर रहे हैं तो गाइज अभी खाना खाने के बाद हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और मेरे वीडियो में आप देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि जहाँ जा रहे हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इसलिए मैं जा रही हूँ अभी उनके साथ वीडियो शूट करने के लिए बाओल गांव में जा रही हूँ तो चलिए आप भी अभी खाना खा लेते हैं बाद में चलते हैं तो चलिए सबको ले जाते चलो ले नीचे भाई ये तैयार था ऐसा जो जम्बा चलो आई जाओ नीचे ये देखिए भाई के घर की होम टूर ये सेकंड फ्लोर 2 रूम है एक और ये 2 और पीछे भी और यहाँ ये गिर गया क्या हुआ जैनब बच्चे तो ऊपर मस्ती कर रहे हैं अभी हम चलते हैं नीचे देखिए ये मेरा पियर और ये हॉल है ये सेकंड रूम भगवान का मंदिर भैया भी सोया है अभी छोटा भैया और ये मंदिर हमारा देखिए हाँ और यहाँ भाभी ने सब रसोई करके अभी फ्री हो गए अभी खाना खाना है हमें और ये भी रेडी हो गए जैसे महाकाल ये फर्स्ट वाला रूम है और ये मेरे पापा का फोटो है और देखिए बाहर का सीन आपको दिखाते हैं ये सोसाइटी नारायण विला बंगलोज कलोल में धमासा गांव चलो बता खावा बेही जाओ चलो जो चलो ये जैनो खावा है ना चिंगम खाया फेंकी ना जाओ खावा टाइम में चिंगम खावा ना ये भी खा रही है तू ये खाए तू बीजा चांपड़ी જો ભાઈ ઝઘડો અને તો મમ્મી ખાવાનું કાઢસ દેખો ખાવામાં શું શું બનાવે તમને બધાને બતાવું સાતા બેજો હો ની સીટો સંભાળ લો હજુ શ્રીખંડ તો નીકળવા માંડ્યો છે આ બટાકાનું શાક છે શેનું છે પછી ગલકાનું શાક બહુ ટાઈમે જોવા મળ્યું દાળ ભાત શ્રીખંડ એન્ડ પૂરી તમને ભાવા બહુ ટાઈમ પૂરી મળી હે મને લાગી જ છે હેડો તાર ખાઈ લો ફટાફટ ચાલો ને છોકરા પાછા ક્યાં ગયા મમ્મી તમે બેસી જાઓ ખાવા હું કાઢી દઉં ચલો મમ્મીએ ખાવાનું કાઢવામાં હેલ્પ કરે છે खाना निकाल रहे हो दाल भात काढ़ी है બધું લઈ લે ખાવાનું હા મસ્ત ટેસ્ટી इधर में मिठू चिकन कर दे साइड में गाड़ी नापी दो हां साइड में दादी वगैरह गुडी चलो खाएगा તમે હા ગલકાન શાક રી લો બધા ગલકા ખાજો લે મી ગલકા ખાજે
ચમ એના નામે જ આપણે નાક કરે શું આ કાનમાં કંઈક કહે છે મીઠું નાક નાક કરે મેર મીઠું બહુ ન ખવાય ધ્રુવી અમને તો ખાવાની શરૂઆત કરી દીધી दादा आई गई अरे चाकनी यूज कर ले તે બધા સૌ સૌ કામમાં વ્યસ્ત છે જમવાનું કાઢવામાં ચલો તો હવે આપણી થાળી તૈયાર થઈ ગઈ જો खाई लइए तो अभी मेरी मम्मी भाभी भैया 3 बाकी रह गए थे तो खाना खाने बैठे हैं और यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं आपको आना नहीं है हमारे साथ और हम जा रहे हैं अभी ध्रुवी मीर के पापा और मैं हाँ वाओल जा रहे हैं Guys, अभी हम वाओल जा रहे हैं रेखा बहन की फैमिली और रेखा बहन से मिलने के लिए तो आप भी मिलना और हमारे साथ चलिए आप भी वाओल गाँव में चलो ध्रुवी बैठ गई हम भी बैठ जाते हैं टाटा मीन अभी हम पहुंच गए हैं कलोल और जो रेखा बहन है उनके घर हम जा रहे हैं जो हैंडीकैप है और शारीरिक तौर पे वो खाट पे से खड़े भी नहीं हो सकते आपको मैं दिखाऊंगी कि वो उनकी तबीयत कितनी हद तक खराब है तो उनसे हम मिलने आए हमारे रोज वीडियो देखते हैं और कब का बोल रहे थे कि हमें मिलने आओ तो आज हम वाओल में आ गए हैं गांधीनगर में जो वाओल गांव है वहाँ पर तो चलिए उनका बेटा अभी लेने आ रहा है भार्गव और यहाँ पर ही मॉल पे ही गाड़ी रखनी पड़ेगी फिर चल के जाना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं हाँ भार्गव लेवा आई गयो છે સાયકલ ચલાવે છે અમને લેવા આવ્યો છે અને અમે હવે એની પાછળ જઈએ ભાર્ગવની રેખાબેનનો ભાર્ગવ જો આ વાઓલ ગામનો રસ્તો રેખાબેનના ઘેર જવાનો રસ્તો છે ભાર્ગવ જો આગળ જાય છે રસ્તો બતાવે છે અમે પાછળ જઈએ છીએ આ છે રેખાબેનનું ગામ રેખાબેન જ્યાં રહે છે વાઓલ ગાંધીનગર ત્યાં અને જુઓ એમનો પૂરો એરિયા મજામાં અહીંયાથી તો અમારે ચાલીને જવું પડે એવું છે કારણ કે અંદર ગાડી જઈ શકે એવું નથી તો ભાર્ગવ ને મિહિરના પપ્પા આગળ જાય છે અને હું ધ્રુવી બંને જઈએ છીએ ધ્રુવી પણ એનો વિડીયો શૂટ કરે છે જુઓ ગાય કેવી બેઠે જુઓ આ જુઓ રેખાબેનનું ઘર હવે અમે રેખાબેનના ઘેર આવી ગયા છીએ બસ મજા આ જો આ રેખાબેન કેમ છો? રેખાબેનનો જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો તબિયત સારી બીજું કેવું ના ના એમાં તો નજીક હતા એટલે આવી ગયા એટલે પછી કીધું મળી આવીએ રેખાબેન મેં કીધું તો એક દિવસ 100% એટલે પછી આવી જ એવું કહેતા હતા હલો ભાર્ગવ ભાર્ગવનો પણ ચેનલ છે રેખાબેનનું ચેનલ છે તો બધા રેખાબેનની ચેનલની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકીશ તો બધા સબસ્ક્રાઇબ કરજો રેખાબેનને અને એમના પણ વિડીયો જોજો એ બહુ જરૂરિયાતમંદ છે અને તમે એમની હાલત તમે જોઈ શકો છો કે બેસી પણ શકતા નથી બરોબર આમ એમને ટેકો આવ્યો રાખો ત્યારે હા ટેકો હોય ત્યારે એ બેસી શકતા હોય અને ઓશિકા આજુબાજુમાં રાખીને બેસવું પડે અને પગે તકલીફ અને બિલકુલ હેન્ડીકેપ છે તો બધા મિત્રો રેખાબેનને સપોર્ટ કરજો જેથી પણ મારો વિડીયો જોવે છે બધા સપોર્ટ કરજો હું બહુ પડી જવા માંડી એટલે મને એમ લાગ્યું કે હવે હું હે ને તે બેડલેસ થઈ પડી જઈશ અને મને વાગશે હું કંઈક વધારે વાગી જશે અને હું બેડલેસ થઈ જઈશ તો મારા મમ્મીનું એક તો મારા મમ્મી મારો ભાઈ અપંગ એટલે મારે બેનું કરવાનું ભેંસોનું કરવાનું બધાનું કરવાનું એટલે હું હિંમત હારી જઈને કે હવે મારે ચાલવું નહીં પછી અમારા ભાઈને આવી હેન્ડીકેપની સાયકલ મળી ને તે હું કોક વાર કલાક બેહું અંદર 2 કલાક બેસું એમ કરતા કરતા મને એની આદત પડી જાય પછી હું એમ નથી ઊભું થવાનું વિચાર્યું જ નહીં મેં કદી અને એમ કરતા પછી
હપું જો મારું વધારે શરીર વધી ગયું. પછી હું આખો દિવસ ઘરમાં એકલી કંટાળી જતી હતી ને અમુક વખતે, તો મેં ધીમે ધીમે ટ્યુશન લેવાનું ચાલુ કર્યું. અને આ ભાર્ગવ ને એનો પપ્પાનો છે, મારો નહીં છોકરો, પણ એને મારી જોડે ટ્યુશનમાં આવતો હતો. એટલે મને એમ લાગ્યું આ એકના ભણાવું તો બીજા 2-3 વધારે ભણાવું. તો હું 17 વર્ષથી ટ્યુશન લઉં. બરાબર. અત્યારે ટ્યુશન કરાવું. હા, અત્યારે ગામડે બી કરાવતી હતી, પછી અહીંયા આવ્યા ને તો અહીંયા બી ચાલુ કર્યું મેં. હા, અને પછી ટ્યુશન કરાવવા લાગી. મારો ટાઈમ થોડો જવા લાગ્યો. હા, બહુ તકલીફમાં રેખાબેન. એક બેને મને એમ કીધું કે તમે યુટ્યુબ ચાલુ કરો કે યુટ્યુબમાં તમને બહુ સાથ મળશે કે, અને તમે આખો દિવસ બેઠા બેઠા બોર થાવ ને તમને તમારા એમ મને આખો દિવસ નેગેટિવ વિચાર બહુ આવે કે મારે હવે જીવવું નહીં, હું બોજ બની ગયું, હું આત્મહત્યા કરું, એવું મને બહુ મગજમાં આવતું હતું. પણ પછી આ યુટ્યુબમાં જ્યાંથી આવી ને ત્યારથી મારા મગજમાં પોઝિટિવ વિચાર આવવા લાગે કે હવે ને આટલા બધા મને સાથ આપવા જોવો. તો રોજ હવે મને એવો ખ્યાલ નહીં આવતો કે હું હેન્ડીકેપ હોય, એવો ખ્યાલ આવે કે હવે હું આગળ એમને શું બતાવું, મારી બધી સ્ટોરી કહું એમને, જેથી મારું કોઈક સાંભળે મને કોમેન્ટ કરે તો મને બહુ ગમો. અને મારો આખો દિવસ હવે એમાં જતો રહે મને ખબર નહીં પડતી. એટલે આ યુટ્યુબમાં આવ્યા પછી મને બહુ સપોર્ટ મળે. એટલે હા, એ મારું આમ ટાઈમ સ્પેન્ડ થઈ જાય મને ખબર નહીં. પહેલા તો મારો કલાક જાય ને તો હું આમ ભાર્ગવના પપ્પા ઘરે આવવાના હોય ને તો હું વિચાર કરું કે હવે આટલી મિનિટ થશે, ઘણી થાય 5 મિનિટ હું ટાઈમ જોઉં કે હવે આવશે, હવે ઘરે આવશે, મને ઊંઘાડી દેશે. તોય અમુક વખતે મને આવું બેસું ને એટલે કમર બહુ દુખાય. તોય અમુક વખતે એવું થઈ જાય. પણ આખો દિવસ ભાર્ગવ ઘરે હોય ને એટલે મારી જોડે વાતો કરે, મમ્મી લાવો આપણે વિડીયો બનાવીએ, લાવો મમ્મી આમ કરીએ એમ કરીએ, એટલે ટાઈમ જતો રહે. પહેલા તો એકલી હતી ને આખો દિવસ ભાર્ગવ સવારની સ્કૂલ ગુજરાતીમાં જાય એટલે સવારથી 5ની સ્કૂલ જાય એટલે હું આખો દિવસ એકલી જ હોય. અને અમારા આડોશી પાડોશી બધા સારા, આમ સપોર્ટિવ માણસ બધા. હા, એમાં અમારા બાજુમાં છે ને જે હું વિડીયોમાં લઉં કટુ કરીને, હા, ગટ્ટુ કે છે એના પણ મળવું. એની મમ્મી અહીંયા રહે પણ એના ગામડે ગયા હતા. હા, એવું ગામડે ગયા. બરોબર. એની મમ્મી મને આમ મારું કામ બહુ કરે, થોડા એવું ઉચકીને મને ફેવડીએ કયું કરીએ કે થોડું કામ કરે મારું. સારું કહેવાય, પડોશીનો પણ સપોર્ટ છે તમને. એટલે એટલું સારું હોય કે સારા પાડોશી બધા. બરાબર. એટલે થોડું એમ કરતા મને હવે વિચારો નહીં આવતા એવા. હા, સારું. તમે યુટ્યુબ ચાલુ જ રાખજો. તો અને યુટ્યુબમાં મને બહુ બધો સપોર્ટ મળે ખરેખર. સાચી વાત, સારી વસ્તુ છે યુટ્યુબ. 3 મહિના તો ઊંધી મેં ચાલુ કર્યું તો મારા 300 સબસ્ક્રાઈબર હતા. પણ હા, જ્યારે લતાબેનના સંપર્કમાં આવીને ત્યારે મારા સપોર્ટર વધવા માંડ્યા. એટલે તો સ્પેશિયલ હા, જે સપોર્ટ થાય કરીશું. અને આ તમારા બાજુથી આપણા મહેસાણા બાજુના અને ભાવનગરના એ બધા સપોર્ટર મને બહુ મળ્યા, બહુ છે. અને અત્યારે હું જેની બી લાઈવમાં જાઉં ને તો બધા એમ કે આવો રેખાબેન, એટલે ખરેખર મને ગર્વ ફીલ થાય કે મને બધા ઓળખે. પહેલા મારા ગામમાં કોઈ મને નતું ઓળખતું. મારા ગામમાં મને એમ કે રેખાબેન તો કોણ રેખા, એમ પૂછે મારા પપ્પા કે તમારી બેબી હે હજુ? અમારા મનમાં કે હેન્ડીકેપ હતો, ક્યાંક બીમારીમાં કે એમાં ક્યાંક જતા રહ્યા હશે, કહો કંઈક તમે મોકલી દીધા હશે, ક્યાંક બીજે રહેતા હશે. પણ હવે તો મને અહીંયા ઓળખાણ, હું મારા મમ્મી પપ્પાને બતાવું કે જો મને આટલા ઓળખે તો એ વિચારે ગર્વ ફીલ થાય. એમ થાય કે સરસ કામ કરો. મારી બેનને બતાવું ને મારી બેન એમ કે અમાર કરતા તને તો વધારે ઓળખતા થઈ ગયા કે યુટ્યુબમાં આગળ વધજો. હા, રેખાબેન તો પેડા લાયા, ના પાડી તો જો ભાગો બધો નાસ્તો બધું લઈને આવી ગયા. નાસ્તો તોડતા નહીં હો, અમે જમીને આવ્યા. ઠંડુ હાલો, ઠંડુ પીશું. અને મીરના પપ્પા રેખાબેન ને બધા અત્યારે વાતો કરે છે. મી નહીં આવ્યો, છોકરા બધા ભેગા થયા એટલે ના આવ્યા. તો જુઓ શરબત પીએ છીએ રેખાબેનના ઘેર. તો તમે પણ આવી જાઓ બધા રેખાબેનના ઘેર શરબત પીવા. જુઓ રેખાબેનના હસબન્ડ ભાર્ગવના પપ્પા આવી ગયા છે મળવા. હાલ ઘેર આવ્યા. અમારા માટે થઈને તમે ધક્કો ખાધો. અને એ રેખાબેનની બહુ સેવા કરે છે ભાઈ. અત્યારે રેખાબેન બધા વાતો કરું છું. તમારું ગામ કયું રેખાબેન? તમારું ગામ બરોબર. ચલો રેખાબેન અમે જઈએ, આવજો હો. હા ચોક્કસ. ને તમારી તબિયત સારી સાચવજો હો. અને કંઈ બી તકલીફ હોય તો અમને કહેજો. ઓકે ભાર્ગવ આવજો. ચલો ધ્રુવી જઈશું. બેનના ઘેરથી જઈએ છીએ. રેખાબેન જમા એવું આવજો ઘેર પાછા હો. રહેવા એવું આવજો 2 દાડા. ચલો તો નીકળીએ હવે જવા માટે ઘરે.
તો ભાર્ગવના પપ્પા ભાર્ગવ બે મૂકવા આવ્યા અને હવે બે જઈએ. ચલો ઘેર આવજો. એ હા 100%. ભાર્ગવ બહાર સુધી મૂકવા આવે છે કારણ કે બહુ ગલી કૂચી વાળો રસ્તો છે. જુઓ રસ્તા એવા અટપટા છે, ખબર પડે એવી નહીં. આ નવું મંદિર બની જુઓ. સિનેમાને બદલે આ ડીમાર્ટ બન્યું. આ ડીમાર્ટ નહીં, અહીંયાથી જતું રહેવા છે ને હવે. આમ 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 એટલે તારે અહીંયા ઉતરી જવું તો ઉતરી જા ને આવા આવો. નહીં મળે મારે અહીંથી આમ જવાનું. એવું છે. આ સાઈડ જ નહીં. અને મહેસાણા બાજુ આવત રિંગ કરજે. ચોક્કસ આવીશું. એ હા હા. आवजे भाई. हम फिर से जा रहे हैं मम्मी के घर धमासना कलोल, क्योंकि मिहिर वहाँ पर हमारी वेट कर रहा है और रक्षाबंधन भी अभी करनी है, भाई को राखड़ी बांधनी है, फिर बाद में महसाणा जाने के लिए निकलेंगे. फाइनली घेर આવી ગયા કલોલ. ચલો તો ઘેર આવી ગયા. નહીં તો બધા ઊંઘી ગયા લાગે છે અંદર. તો છોકરાઓ શું કરો છો? આરામ કરી દેસ. કેતા કોણ? અમે તો રેખાબેન ના ઘેર જઈને આવ્યા. હા મળ્યા ને. હા હું વિડીયો ઉતારીને આવી છું, કાલ જોજે. અને પછી તો ઊંઘી ગયો. હા હા બધા હતા. અત્યારે મહેમાન આવ્યા છે અમારા ઘેર, બધા મળવા આવ્યા છે તો બેઠા છીએ. અને ભાભી અહીંયા ચા બનાવે છે. ચા બની રહી, સમય ચા પીને રક્ષાબંધન ઉજવવાની બાકી, નમતા પોનની ઉજવવાની. અને અત્યારે હા એટલે શાંતિથી બધીએ પછી. અત્યારે બધા માટે ચા બનાવે પછી ઘેર જવા નીકળીએ. ભાભીએ ચા બનાવી દીધી, હવે બધા ચા પીવે છે. બધાને જેન્ટ્સ સ્ટાફને ચા પીવે પછી આ બધાને આપીએ. તો હવે બધાને ચા આપે છે ભાભી. ચા પીવે છે અહીંયા. ચા બા પી લો પછી જવું નહીં ઘેર. હા તમારે તો લઈ લેવાય. આજે નાના ના પડે. આવજો. હા આવજો. બધા જાય છે મહેમાન હવે મળવા આવ્યા હતા આજ અમને. મને તો હજુ ચા પીવા બોલાવશે આપણને. सोसाइटी હતા બધા. चाय वाय पी ली. अभी देखिए शाम हो गई है, लगभग 5 बजे है और अभी राखी की तैयारियां चल रही है. तो देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी राखियाँ लाई हूँ, आपको दिखाती हूँ. तो ये मेरी राखी सबके लिए लाई हूँ, राखी भाभी राखी और सब कुछ. और ये भगवान के लिए लाई हूँ. और ये देखो सहयोग की मिठाई. अभी भाई रेडी हो रहा है, बाद में हम रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करेंगे. राखी सेलिब्रेशन करने के बाद महसाणा जाएंगे. और अभी सब लोग क्या कर रहे हैं देखो. अभी सब आराम कर रहे हैं. और सार्थक क्या कर रहा है? वो दोनों मोबाइल खेल रहे हैं. तुम बैठो. और यहाँ पे मम्मी भी मेरा वीडियो देख रही है. आज तो बहुत दोपहर को वीडियो रखा. यहाँ पे नेट बहुत कम आता है इसलिए. हाँ हमारा भाई भी रेडी होके आ गए. देखिए ये बड़े भैया और वो वाला छोटा भैया मेरा. તો જો પહેલા ધ્રુવી રક્ષાબંધન ઉજવા છે. નાના નાના ભાઈઓ પહેલા ભાઈ. સૌથી નાના કૃષ્ણ ભગવાનને બાંધવાની. અને જયનું માટે કાનુડો છે પાછો. હું કાનુડો લાવીશું, કાનુડા વાળી રાખડી. ચકલી જેવું બોલા. કેવી રાખડી જૈનમ જોઈ? કેવી છે? તો એને બેઠા બેઠા મસ્તી ઉકળે. હવે આવ્યો સાર્થકનો વારો. તો સાર્થક ભાઈને પણ બાંધી દીધી છે રાખડી.
અરે આવડે નેના ભાઈને પૈસા ના આલવાના હોય જઈને તમે તો નાના છો કમાવો એટલા આલવાના જેટલી વાર રાખડીઓ બધો ને એટલી વાર જઈને અમને ખવડાવવાનો अभी मम्मी राखी बांध रही है भैया मेरे नाश्ता नाश्ता करવાનો નાચવા તમારે ગાવાનું લાવજો ભાઈ મીઠાઈ લાવતો કયો કલર ની ખવડાવો કે સહયોગની ગુલાબી ગુલાબી હા આવા ઉભા એ તો લઈ જવાજો तो अभी भैया और भाभी की राखी मम्मी बांध रही है एक साइड ज करना ही करना पापा और मीर तो मिठाई खा रहे हैं मिठाई खिला दो अभी जे खावे खाई ले जा पका मामा चलो अब भाभी राखड़ी बांधी यहाँ तो बच्चे लोग मिठाई खाने लगे हैं खाई जाए पका तबियत खड़ा था बुनने दादी नाखजे मम्मी दादी ने मिठाई लाई हुई दादी ने गोटो लाई हुई बांधे પેલી રાખડી બાંધી દે ને વાળી એ રહી છે દાદીની પણ રક્ષા થાય ને મમ્મીની રક્ષા થાય મીઠાઈ ખવડાવો तो अभी हम जा रहे हैं सोसाइटी में जो हमारे डेली वीडियो देखते हैं उनके घर पे तो चलिए उनके घर की विजिट करते हैं क्योंकि हमें बुलाते हैं वो थक जैनम और मिहिर तो देखो भाग के जा रहे हैं मैं और भाभी जा रहे हैं उनके घर देखिए पूरा लोकेशन नारायण विला का और ये गार्डन है भी हम इनके घर जा रहे हैं चलिए मीर भाई हाँ आया જો બધા તૈયારીઓ કરે ભાઈ ફોરેન જવાના છે બા જય શ્રી કૃષ્ણ ના એમનું ઘર છે જો હા મજામાં મિહિર સાર્થક જૈનમ તો બેસી ગયા જુઓ અને અહીંયા ફોરેન જવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે કાલે સવારે યુએસએ જવાનું જ ભાઈને અને આ હિનાબેન છે અમારા રોજ વિડીયો જોવે મોટા મકાનો છે અમારા જે મકાન છે એના કરતાં બા બેઠા છે હવે આપણે ઉપર જઈએ આ એક આ રૂમ છે અહીંયા તો ચલો ઉપર જઈએ બારી જો નીચે છે ને આપણે અહીંયા ઉપર કોર્નરમાં આપેલી છે તો ચલો ઉપર જઈને વિઝિટ કરીએ મકાનની
અને એક આ રૂમ છે જુઓ, આ રૂમ પણ સરસ છે મોટો. આ એ ટાઈપના મકાન, અમારે બી ટાઈપનું મકાન છે. અને આ મંદિર જુઓ, એનું મંદિર અહીંયા બનાવેલું છે, મસ્ત મંદિર છે. અને ધાબામાં જવાની ગેલેરી નહીં, આપણે ગેલેરી છે એમાં એ ટાઈપમાં મંદિર બનાવ્યું છે. બરાબર. અને એક આ રૂમ, આપણા કરતાં રૂમ થોડા મોટા મોટા છે. હા, સામાન તો અમારે એવું જ છે, ઢગલે ઢગલા. હા જુઓ, સ્ટીકર કેટલું મસ્ત છે. બેબી સાવર કર્યું તું. એમની ગેલેરીથી મસ્ત લોકેશન દેખાય. જુઓ, ગાર્ડન ને બધું સરસ દેખાય છે નહીં? મીઠો લીમડો, અમારા વાડામાં મીઠો લીમડો છે. રોડ અને ગાર્ડન બધું અહીંયાથી જ દેખાય ગેલેરીથી. હા, જગ્યા વધારે છે. હા જુઓ, ચલો અમે જઈએ. હવે મહેસાણા જવું છે. આવજો મહેસાણા તમે કોઈક વાર. જઈ આવજો. હા, અને છોકરો તો દેખો આગળ જતા રહેશે. તો અમે ભાભી તો જઈને આવ્યા અને હવે મહેસાણા જવા માટે નીકળવું છે. તો હવે ઉતાવળ કરી મહેસાણા જઈએ. સાંજે રસોઈ પણ બનાવવાની, દાદાને ઘરે મૂકીને આવ્યા છીએ. તો જવા માટે નીકળીએ. ને ભાભી લોકો પિયર જાય છે, બધા સાથે નીકળીએ. નહીં પકા જોજે, મોમાન તેલ લીધા હે મિહિરે તો બોડી બિલ્ડર. ટાટા, બાય બાય. ઘરે જઈએ. હેડો બધાને ટાટા ને આવજો કરી લીધું. હવે જઈએ, નીકળીએ. આવજો. હા, મેં તો મસ્ત ઉજવો, તમે ઉજવજો. લાલા ચલો તાર બાર. ચલો જઈએ. ચલો લા, ચલો ચલો ફટાફટ મહેસાણા ભેગા. વનો તો નહીં નીકળતા અમારા, છેલ્લા રૂમમાં બેઠા છે. હા આવજો. ધ્રુવી ચાલો. જયનામ, ટાટા જયનામ. હા તો ચલો જવા માટે નીકળીએ. બેસી જાઓ મિહિર, બેસી જાઓ. ચલો ગાડીમાં હેડો, બેહવા હેડો. ચલો. એ હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો. આ બધા કે બેસી ગયા લે? તમારે શું આવવાનું? આ મૂકવા આવવા લાગે બાર સુધી ભાઈ ને બધા. બોટલ તો ભૂલી ગયા, ઉતાવળમાં બોટલે ભૂલી ગયા. જુઓ, ચલો આપણે બે. જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. એ હા, એ હા આવજો. ચલો આવજો દાદી કહીએ જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, સાર્થક ને બધા જાય છે. જુઓ, મામાને ઘેર એ લોકો જાય એટલે બાર સુધી એમને મૂકી દઈએ અને પછી અમે મહેસાણા જવા નીકળીશું. પપ્પા ડ્રાઇવિંગ કરે છે તો ગાડી પેક થઈ ગઈ. જાય છે બાઇક લઈને આગળ અને આ રસ્તેથી અમારે જવાનું છે. જો અહીંયા આ મંદિર છે, તમાસા ગ્રામ પંચાયત લખેલું છે. તમાસા ગામ અને આ આપણે રામદેવ પીરનું મંદિર. મેં એકવાર વિઝિટ કરાવી હતી તમને આ મંદિરની. અમે દર્શન કરવા ગયા હતા રામદેવ પીરનું. यहाँ से सबको देखो ले जा रहे हैं अभी मामा लेજો बराबर. અહીંયા પૂછી લેજો. ઓકે, વાંધો નહીં. નાખી દેજો. અહીંયાથી જવાનું અમારું. આગળથી વળાંક આગળથી વળાંક આવશે આમ. હા, છેક આગળ એ તો લખેલું તો હશે જ નહીં એટલું. આ પેલાને તો મોકલો. બાય બાય. જો આ કાચા રસ્તાથી નીકળ્યા છે હવે બહાર. काचो रास्ता पकड़ी लीधो शॉर्टकट कि कितना अच्छा रास्ता है अभी. दोनों तरफ हरियाली हरियाली है. डिंगुचा गाम बहु मस्त गाम છે. डिंगुचा ધમાસા ઉપર થઈને જશે ગુડી. कितना अच्छा लोकेशन है. पेड़ है सब. જુઓ, અમે હવે અહીંયા મકાયા ખાવા માટે આવ્યા છીએ
તો દેખો મકાઈ બફાય છે, મકાઈ ખાઈએ, ભૂખ લાગી છે. તો મકાઈના દાણા નીકળે છે આ રીતે. રસ્તા મકાઈ ખાવાનું નથી તો મકાઈના દાણા જો કેવી રીતે બનાવે છે. ગરમ ગરમ મકાઈના દાણા. ત્યારે આવી રીતે દાણા કાઢીને મકાઈયા મસ્ત મજાની ચાટ બનાવીને ખાઈએ છીએ. ત્યારે બા છોલી નતા શકતા તો મેં એના પપ્પા દેખો છોલવા માંડ્યા, બાને હેલ્પ કરાવી અને જાતે જ અમે મકાઈની ચાટ બનાવીને ખાઈએ છીએ. હવે અહીંયા એના પપ્પા હજુ બાને મદદ કરાવે છે. જુઓ મીના પપ્પા અત્યારે મસાલો બી નાખે છે, લીંબુ મસાલો જાતે બનાવીને જાતે ખાઈએ છીએ અમે. તમે બનાવો એટલી લઈ લઈશું. તો મીના પપ્પા જાતે બનાવી રહ્યા. જુઓ મકાઈ, જેને પણ મકાઈ ખાવી આવી જજો. મસ્ત મકાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચલો હવે મિહિરને ધ્રુવી માટે લઈ જઈએ. ચલો ગાઈસ મકાઈ ખાઈ લઈએ. ગાડીમાં લઈ જઈને ખાઈએ મકાઈ. એસીમાં બેહીને ગરમા ગરમ મકાઈ પકડો ભાઈ મકાઈ. તો જોવા બધા મકાઈ એન્જોય કરો. જોવાનો તો ટાઈમ નહીં. એવું ખાવાનો ટાઈમ આ બે પણ ખાય છે. બંડી પડ્યા. જો મકાઈ બકાઈ ખાઈને હવે પાછા મહેસાણા જવા નીકળી ગયા. અને હવે પહોંચવાની તૈયારી છે. લગભગ 15-20 મિનિટનો રસ્તો છે. હા અત્યારે અમે મહેસાણા પહોંચી ગયા છીએ. આ શાક માર્કેટ છે. હું શાક લેવા જાઉં છું અને મિહિરના પપ્પા સહયોગ વાળા ત્યાં લાઈનમાં ઊભા છે. ટોપરા પાક લેવા જુઓ કેટલી મોટી લાઈન છે. અને ધ્રુવી મિહિર ગાડીમાં બેઠા છે. તો ચલો આપણે શાક લેવા જઈએ શાક માર્કેટ. તો આ છે શાક માર્કેટ અને શાક માર્કેટની અંદર આપણે જઈશું, શાક લઈ આવીશું. અમારું બિલાડી બાગનું શાક માર્કેટ અને અહીંયાથી થોડું શાક લઈ પછી ઘેર જઈશું. ચલો ફટાફટ સબ્જી લઈ લઈએ સબ્જી મંડીમાંથી. ચલો અહીંયા ફ્રેશ ગવાર છે. જુઓ ગવાર લઈ લઈએ. અને પૂરું શાક માર્કેટ. કોળાના ભાવ તો 40 રૂપિયાના 250 થઈ ગયા. તહેવાર આવે છે એટલે મોંઘા થશે. ચલો અહીંયાથી દૂધી લઈ લઈએ. 20 ની 500 दूधी. देखिए मैं तो सब्जी लेके आ गई और अभी मीर के पापा तो वहाँ पर लाइन में खड़े हैं. लाइन बहुत बड़ी है तो हम तो आके अभी एसी में बैठ गए और पापा की वेट कर रहे हैं मीर के पापा की. और आज तो इतने थक गए. रेखा बहन के घर गए, धमासड़ा सबके घर घूमे. नहीं मीर ध्रुवी बहुत थाक लगा है. देखिए दोनों भी अभी थक गए बहुत. घर पे जाके तो अभी रसोई बनानी है. रसोई बनाने के बाद खाना वाना खा के आराम करेंगे. आराम तो कहाँ से, अभी लाइव भी आएंगे और रात को हम 9:30 बजे लाइव आते हैं और बाद में वीडियो एडिटिंग 1 तो बज जाएगा. अभी हम पहुँच गए हैं घर पे. ठेला वेला लेके कैसा देखो ध्रुवी तो आ गई और मीर के पापा देखो गाड़ी बंद कर रहे हैं. अभी गुजराती सॉन्ग सुनने अंदर बैठे रहे. देखिए और चलिए घर में चलते हैं. ઘેર આવી ગયા છીએ અને બધા થાકી ગયા છે બરોબરના. અને દેખો સામાન બામાન શાકભાજી બધું લઈને ચલો તો રસોઈ બનાવીએ. શું ખાશો કહો? હા चलो तो फटाफट ठीक है रसोई बनाई ने पक्षी आज तो आराम करिए. तो गाइस हम तो नहा धो के अभी फ्रेश हो गए और यहाँ पे देखिए ध्रुवी के मीर के पापा खिचड़ी बना रहे हैं वघारेली. मैंने तो सिर्फ देखो रोटी बनाई अभी और देखो ये रोटी. सब्जी बनाना बाकी है. सब्जी बनाते हैं बाद में. देखो खिचड़ी बना रहे हैं. सब सब्जी वाली खिचड़ी बन रही है अभी. तो मसालो तैयार થઈ ગયો. હવે ખીચડી નાખીએ. મસ્ત તો વઘારેલી ખીચડી ખાવા મળશે. તો હવે 1 થી 1.5 ગ્લાસ પાણી નાખી દો. दादा को खाना खाने बुलाओ. मस्त वघारेली खिचड़ी. हाँ जो आज तो मीना पप्पा खीचड़ी बनाई मस्त मरचाનું શાક
આ પણ મેં પપ્પાએ બનાવ્યું, મેં તો ખાલી રોટલી જ બનાવી આવી. તો ચલો ખાઈ લઈએ. તો બધા ખાવા બેસી ગયા છે અને આપણે અહીંયા ચલો ખાઈ લઈએ.